Ramya, Ritika, change your name to numbers first. Ramya Mahareddy and Ritika Sakumalla. Change your names to the numbers first. Right? So, in the morning class, we discussed about the encapsulation procedures, right? So, why the encapsulation is needed, when it will be implemented, and how it is going to be done in a tunnel, and how the corresponding encapsulation processes work for their own advantages and disadvantages, and how these encapsulation processes will be done in the available ICMP and UDP packets. So without any additional tokens or packets or any individual messages, we are been using the existing services for the mobile communication itself. So in that case, we are going to use, we are using only the ICMP packets and also the UDP packets to append our information regarding the mobile communication, either it may be the encapsulation or maybe the corresponding agent registration or the agent discovery. So whatever the work that you are going to do and whatever the additional features that you want to use in the mobile communication, everything is done with the existing abilities and existing protocols, existing packets and existing fields itself, right? Only certain and slight information or slight features are going to be added for the existing things itself. Okay, so we will have a glance that what is a tunneling and what is a encapsulation, right? What is a tunneling and what is encapsulation? I'll depict you because already I shown you that how the what is called as agent registration or agent discovery will be happen in case of agent advertisement. If the agent has been missing, agent solicitation can be how it can be implemented using the mobile user itself, right? I will give you the one glance so you can have a clear picture how the tunneling and encapsulation and how the agent discovery and agent solicitation will be done, right? Are you able to see the screen? No, ma'am. Are you not seeing the screen? Whiteboard. Whiteboard కనపడుతుంది. Okay, okay, right. So, see, ourself is a mobile user, nothing but a mobile node. Okay, and we are presenting in a network, and we will be having a home agent assigning our IP address for identification of our mobile device, right? And as you are a mobile node and as you are using the mobile, you are not fixing to this particular network. This is the home network. Wait a minute. Right. So this is the home network within which your mobile node is present, and a home agent will be there, right? This home agent is going to assign you the IP address for your identification. You are being communicating with some partner because you are calling, right? You are communicating with some partner which is called as the corresponding node, and he will be having his own home agent connected with, and that particular correspondent node will be get allocated with its IP address by its own home agent. ఓకే, మనము ఒక హోమ్ నెట్వర్క్లో ఉన్నాము, మన మొబైల్ నోడ్ ఉంది, దానికి సంబంధించిన ఒక హోమ్ ఏజెంట్ ఉంటుంది. It's the agents are nothing but are simply the routers, right? So this particular router will assign you some IP address for you for your identification to communicate with the external world. ఎక్స్టర్నల్ వరల్డ్తో మీరు కమ్యూనికేట్ చేయాలి అంటే మీకు ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ కావాలి కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అసైన్ విత్, ఐ మీన్ యూ విల్ బి అసైన్ విత్ సర్టైన్ IP అడ్రస్, రైట్? అండ్ మీరు ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు?
you want to communicate with this particular correspondent node. And that particular correspondent node is also a mobile user, and he is going to be assigned with some IP address from the home agent of that particular network. Okay, and now case of us, that is nothing but ourselves are not retaining or sticking to this particular home network no more. Just you are traveling, right? Just you are traveling. So while traveling, you entered a particular network, right? Now here you are now. Now you are here now. What is this called as? This is a foreign network, right? And this particular foreign network will have its own agent. For itself, it is a home agent. For ourselves, it will be a foreign agent. And it is going to give you the IP address for you. This is for your identification to continue the communication. So if you are being remain in static, మీరు మీకున్న ఏరియా నుంచి వేరే ఏరియాకి వెళ్ళి అక్కడ మాట్లాడటం స్టార్ట్ చేశారు, కాల్ చేశారు, లేదంటే డేటా పంపించారు, టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపించారు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్. ఆ నెట్వర్క్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత యూ విల్ బికమ్ ద ఫారినర్, యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు అ ఫారెన్ నెట్వర్క్. ఆ ఫారెన్ నెట్వర్క్ వెళ్ళాక మీ ఐడెంటిఫికేషన్ మీరు కంటిన్యూ చేయాలి అని అంటే మీకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ అసైన్ చేయాలి. అది ఎవరు అసైన్ చేస్తారు అంటే ఆ నెట్వర్క్కి సంబంధించిన ఒక రూటర్. ఆ రూటర్ పేరు ఏంటి అంటే ఆ రూటర్కి ఆ రూటర్లో లోకల్గా ఉన్న వాళ్ళకి అది హోమ్ ఏజెంట్, బట్ మనము యాజ్ అ ఫారెన్ బాడీ ఉన్నాం కాబట్టి మనకు అది ఫారెన్ ఏజెంట్. సో ఫారెన్ ఏజెంట్ నుంచి మనకు ఒక ఐపీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఓకే, సో మన హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి తెచ్చుకున్న దాన్ని మనము ఐపీ అడ్రస్ అని అంటాం, హోమ్ అడ్రస్ ఆర్ హోమ్ ఐపీ అడ్రస్. వేరాస్ మనకి వేరే ఫారెన్ నెట్వర్క్లో ఫారెన్ ఏజెంట్ ఇచ్చిన దాన్ని మనము కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటాం. Care of address, right? This will be assigned for the moment, for that instance, for the communication sake. For that instant, this COA will be assigned for you by the foreign agent. Okay, so మీరు మీ నెట్వర్క్లో లేకుండా వేరే ప్లేస్కి వచ్చి ఉన్నారు, అక్కడ మీకు ఒక టెంపరీ ఐడెంటిఫికేషన్గా COA ఇచ్చారు. సో COA మీకు తెలిసిన యూజర్స్ అందరికీ తెలియదు కదా, బికాస్ మీకు కాల్ చేస్తున్న వాళ్ళకి ఎవరికి ఏ అడ్రస్ తెలుసు? మీ ఓన్ ఐపీ అడ్రస్, మీ హోమ్ ఐపీ అడ్రస్ ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే వాళ్ళకి తెలుసు. దట్ ఈస్ యూజింగ్ దట్ నెంబర్, దట్ ఈస్ ది కరెస్పాండెంట్ నోట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో, మీతో ఎవరైతే కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారో, ఓన్లీ దోస్ పీపుల్ విల్ బి ట్రైయింగ్ టు కనెక్ట్ టు యూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోమ్ నెట్వర్క్ ఆర్ ద హోమ్ ఏజెంట్, రైట్? They doesn't know that you've been moved from home network to the foreign network. In that case, what it has to do, that is nothing but the home network or the home agent has to do, it has to get the new address or the new identification of yours. Home agent ఏం చేయాలి? మీ అడ్రస్ తెచ్చుకోవాలి. ఎక్కడి నుంచి తెచ్చుకుంటుంది? ఇట్ డజంట్ బ్రింగ్ ఫ్రమ్ యూ, మీ దగ్గర నుంచి డైరెక్ట్గా తెచ్చుకోలేదు. వేరెవర్ యూ బీన్ రిటైన్డ్ ఇన్ ద నెట్వర్క్, ఏ నెట్వర్క్లో అయితే మీరు ఉన్నారో, మీకు ఏదైతే COA వచ్చిందో ఆ COAని త్రూ ఫారెన్ ఏజెంట్ ఇట్ విల్ గెట్ దట్ వన్. త్రూ ద ఫారెన్ ఏజెంట్ ఇట్ విల్ గెట్ దట్ COA దానికి వెళ్తుంది. సో నౌ ద హోమ్ ఏజెంట్ నోస్ దట్ వేర్ యు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్, వేర్ యు ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఐడెంటిఫికేషన్. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ ద కరెస్పాండెంట్ నోడ్ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యూ, మీ పార్ట్నర్ మీతో ఇప్పుడు కమ్యూనికేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు, మీకు కాల్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేస్తారు? They will call you to the home network itself. Call or message or whatever it is. Message avachchu, call avachchu edaina. But you are not here. సో మీకు మీ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి, మీకు కాల్ రావాలి అన్నా, మీకు మెసేజ్ స్కెచ్ చేసుకోవాలి అన్నా మీ మొబైల్ డివైస్లో,
the home agent will tunnel this particular call or the message to you through the foreign agent. హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి ఈ కాల్ని కానీ మెసేజ్ని కానీ ఫారెన్ ఏజెంట్కి పంపించడానికి యూజ్ చేసే ప్రొసీజరే టన్నలింగ్ ప్రొసీజర్. ఏం జరుగుతుంది టన్నలింగ్లో అంటే దేర్ విల్ బీ some establishment of the virtual pipe in between the home agent and the foreign agent. Virtual, not physically existing. A virtual pipe will be instantly get established in between the home agent and the foreign agent. So through this particular tunnel, whatever may the message or a data or a text or a call has to be get forwarded by the home agent to the mobile node. సో మనకి రావాల్సిన కాల్స్ కానీ మనకు కావాల్సిన డేటా కానీ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ కానీ ఈ నెట్వర్క్ నుంచే రావాలి, దట్ ఈస్ హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచే రావాలి. ఈ హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి రావాలి అని అనుకున్నప్పుడు హోమ్ నెట్వర్క్కి తెలుసు మనం ఎక్కడున్నాము, మన కొత్త అడ్రస్ ఏంటో. సో మనం ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తామో ఈ మొబైల్ నోడ్కి, అంటే మీ ఫ్రెండ్ ఎప్పుడైతే కాల్ చేస్తారో లేదంటే మీ నైబర్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ కాల్ చేస్తారో మీరు ఓన్ నెట్వర్క్లో లేదన్న విషయం ఆ పర్టికులర్ నెట్వర్క్ యొక్క ఏజెంట్కి తెలుసు. సో ఏం చేస్తుంది, ఆ పర్టికులర్ డేటాని కానీ లేకపోతే కాల్ని కానీ ఫార్వర్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇట్ విల్ ఎన్క్యాప్సులేట్ సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ విత్ దట్ కాల్ ఆర్ ఎ మెసేజ్ వైల్ సెండింగ్ ఇట్ త్రూ ద టన్నెల్. ఈ టన్నెల్ ద్వారా ఫారెన్ ఏజెంట్ ద్వారా మీకు పంపించడం కోసము అది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ని, ఆ కాల్ని, ఆ సిగ్నల్ని ఎన్క్యాప్సులేట్ చేసి పంపిస్తుంది. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనది మెసేజ్ వెళ్తుంది అనుకున్నాం, దట్ ఈస్ మీ ఫ్రెండ్ మీకు టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపించారు, రైట్. సో మెసేజ్ ఎలా వెళ్తుంది మనకు, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద ప్యాకెట్ కదా. మెసేజ్ ఎలా వెళ్తుంది, ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్. సో కరెస్పాండెంట్ నోడ్ మెసేజ్ పంపుదాం అనుకున్నారు, ఈ మెసేజ్ యాజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్గా చేంజ్ చేసేస్తాం. యాజ్ అ ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్యాకెట్గానే ట్రావెల్ అవుతుంది. ఎక్కడికి ట్రావెల్ అయింది, హోమ్ నెట్వర్క్కి వెళ్ళింది. సో ఇందులో ఏముంటుంది, పేలోడ్ అండ్ ఆల్సో ద కరెస్పాండింగ్ హెడర్. పేలోడ్ అండ్ ఆల్సో ద హెడర్, రైట్. బికాజ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి, అందులో ఉన్న డేటా ఏంటి, ఇదంతా మీకు ఆల్రెడీ networks లో చదువుకుంటారు, right? So what it is consisting of, this is the packet that the correspondent node wants to send to you. Okay, మీ ఫ్రెండ్ మీకు ఏదైతే పంపాలనుకుంటున్నారో అది లోపల పెట్టి మనం ఏం చేస్తాం, దానికి హెడర్ అటాచ్ చేసి యు ఆర్ సెండింగ్ ఇట్. ఎక్కడికి పంపుతున్నాము, ఇట్ విల్ బి రీచింగ్ ద హోమ్ నెట్వర్క్, రైట్. హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి ఇది ఏం చేయాలి, ఇప్పుడు వీఆర్ నాట్ ప్రెజెంట్ ఇన్ దిస్, మనం ఇక్కడ పంపుతున్నామని అనుకుంటున్నాము, మనకి పంపుతున్నారని మీ ఫ్రెండ్ అని అనుకుంటున్నారు, బట్ we are not there in the home network. Now the home agent is going to encapsulate your packet. ఈ ప్యాకెట్ ని ఎన్క్యాప్సులేట్ చేస్తుంది. ఏం చేస్తుంది, ఎన్క్యాప్సులేషన్, రైట్. ఎన్క్యాప్సులేట్ చేస్తుంది. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై దిస్ ఎన్క్యాప్సులేషన్? ఎన్క్యాప్సులేషన్ అంటే ఏం చేస్తుంది? సో దట్ పర్టికులర్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ is nothing but encapsulation is nothing but adding of home agent address, right, plus your newly allocated COE. ఆల్రెడీ ఇది ప్యాకెట్గా మారిపోయింది, ఎవరికి వెళ్ళాలని అంటుంది, ఎంఎన్ అడ్రస్ రాస్తుంది, లోపల పంపించే ఇన్ఫర్మేషన్. దీనికి మనం ఏం అటాచ్ చేస్తున్నాము, వీఆర్ అటాచింగ్ HA plus COA, care of address plus home agent address. నా దగ్గర నుంచి ఈ పర్టికులర్ హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది, ఎవరికి వెళ్ళాలి, ఇట్ హ్యాస్ టు రీచ్ ద కరెస్పాండింగ్ COA అడ్రస్ టెంపరీలీ అలొకేటెడ్ టు యువర్ ఫ్రెండ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్. మీ ఫ్రెండ్ మీకు పంపాలనుకుంటున్నారు, మీ యొక్క టెంపరీ అడ్రస్, మీ హోమ్ ఏజెంట్ అడ్రస్ ఈ ప్యాకెట్కి అటాచ్ చేసి మనము దీన్ని అటాచ్ చేయడాన్ని, ఇప్పుడు మనం దీన్ని పంపడాన్ని ఏమంటామంటే ఎన్క్యాప్సులేషన్. వన్ ప్యాకెట్ హ్యాస్ బీన్ ఎన్క్యాప్సులేటెడ్ విత్ అనదర్ హెడర్. ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ సమ్ హెడర్, we are posting or attaching the external header. This is called as the
internal header and this is the external header. This is the process of encapsulation. This is the process of encapsulation. Encapsulation is nothing but wrapping something into over other. ఒకదాన్ని ఇంకొక దాంతో మనము ర్యాప్ చేయటం, చుట్టడం అనమాట. సో దట్ ఎన్క్యాప్సులేషన్ చేసిన ప్యాకెట్ని ఈ వర్చువల్ పైప్ ద్వారా పంపిస్తాం. సో దట్ once the packet has been received by the foreign agent, okay, it is going to first unwrapping the home agent plus COA. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఎవరికి వెళ్ళాలి అనేది ఫస్ట్ చూడాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ ఎక్స్టర్నల్ హెడర్ ఏదైతే మనం అటాచ్ చేసామో దట్ హెడర్ విల్ బి గెట్ అన్రాప్డ్ బై ద FA, దట్ ఈస్ ఫారెన్ ఏజెంట్, వైల్ రిసీవింగ్ ఇట్. రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత ముందు పైన ఉన్న ర్యాప్ చేసిన దాన్ని తీస్తుంది. పైన ర్యాప్ చేసేది ఏంటి, the external header that is being added by the home agent along with the home agent address plus the COA. So after interpreting that it has been received from so and so home agent and it has to receive by so and so mobile node, then the data will be directly sent to the COA. This unwrapping of the external header from the encapsulated packet will be called as the decapsulation. Unwrapping of the external header or the additional information that is being added to the actual packet of data is called as the decapsulation procedure, which is done at the end of foreign agent. So encapsulation is being done by the home agent and decapsulation will be done at the foreign agent. In between the tunnel is there. Through the tunnel you are being sending the encapsulated packet. Okay. ఈ టన్నలింగ్ ప్రొసీజర్లో ఈ ఎన్కాప్సులేషన్ ప్రొసీజర్స్ అనేవి మనం 3 ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం. ఐపీ, నెక్స్ట్ జనరిక్, ఇంకొకటి మినిమల్ ఎన్కాప్సులేషన్. ఐపీ అండ్ ఆల్సో ద మినిమల్ ఎన్కాప్సులేషన్ కూడా 2 మొబైల్ ఐపీకి సంబంధించిన ప్యాకెట్స్ని మాత్రమే హ్యాండిల్ చేస్తాయి. దోస్ 2 ఎన్కాప్సులేషన్ ప్రొసీజర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యాండిల్ ఓన్లీ ద మొబైల్ ఐపీ ప్యాకెట్స్. దట్ ఈస్ మొబైల్ ఐపీస్ ఒక ప్రోటోకాల్ సూట్లోంచి ఇంకొక ప్రోటోకాల్ సూట్లోకి కాకుండా ఒకటే సూట్లో ఉన్న మెసేజ్ని ఇంకొక ర్యాప్ చేసి మాత్రం జస్ట్ దే కెన్ సెండ్ అపాన్. దట్ ఈస్ ఐపీ అండ్ ఆల్సో ద కరెస్పాండింగ్ minimal encapsulation procedures are only simply wrapping the external header for the existing mobile IP packet. Only they can do that. That is, they can only handle or work with the IP packets. Mobile IP packets తో మాత్రమే హ్యాండిల్ చేయగలవు. ఇంకా వేరే ఏదైనా ప్రోటోకాల్ కానీ వేరే ఏదైనా ప్రోటోకాల్ స్టాక్ కమ్యూనికేషన్ లేయర్ కానీ దాని నుంచి వచ్చిన మెసేజ్ని అయితే దే కాంట్ హ్యాండిల్. సో ఐపీలో ఏం జరుగుతుంది అని అంటే ఐపీ ఫీల్డ్స్ ఏమైతే ఉన్నాయో మొబైల్ ఐపీ ఫీల్డ్స్ కూడా అవే రెప్లికేట్ చేసి వాడతాము. ఓకే. అండ్ వేరాజ్ మినిమల్ ఎన్కాప్సులేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆ రిపిటేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి మనకు ఉండవు. ద రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్స్ విల్ నాట్ బీ దేర్ ఇన్ ద మినిమల్ ఎన్కాప్సులేషన్. సో అక్కడ మనం డేటా రెడ్యూస్ చేసుకుని వీఆర్ బీన్ వర్కింగ్ ఓవర్ ద థింగ్, వర్కింగ్ ఆన్ ఓవర్ ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ ద మొబైల్ ఐపీ ప్యాకెట్ అండ్ సెండింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఏజెంట్ టు ద ఫారెన్ ఏజెంట్. ఓకే. And coming to the generic routing encapsulation lo em jarugundante, which is very different from the corresponding IP and also the minimal encapsulation. Generic routing lo em avutundante any type of protocol, for example adi 7-layer protocol stack vaadachu, మనం 5 layers protocol stack vaadachu. ఒక్కొక్క చోట మనకి IP ఉంటుంది, ఇంకో చోట ఇంకో IP layer ఉండదు. సో IP layer లేకపోయినా wherever you are getting the data packet, that packet has to be get encapsulated with the external header and it has to be sent to the other side through the tunnel. So దాన్ని encapsulate చేయాలి. encapsulate చేసిన తర్వాత మనము decapsulate చేసుకుంటాము ఆఫ్టర్ ద రిసెప్షన్. ఓకే. సో ఇది జరగాలి అని అనుకుంటే ఎక్కడి నుంచి మనం ప్యాకెట్ వచ్చినా encapsulate చేయాలి. వేరాజ్ ఐపీలో అండ్ ఆల్సో ద మినిమల్ ఎన్కాప్సులేషన్లో ఓన్లీ మొబైల్ ఐపీ ప్యాకెట్స్ మాత్రమే అవి హ్యాండిల్ చేస్తాయి. అది ఇంకొకటి ఏదైనా టీసీపీ ప్యాకెట్ కానీ లేదా ఇంకేదైనా ప్యాకెట్ అయితే దే వోంట్ బీ హ్యాండిల్డ్ బై దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. That is the difference. Okay. And one more minor difference with the generic routing encapsulation is it is going to be including along with this internal and external headers, its own header will be getting used in between into the packet. అలాగే ఈ జనరిక్ రూటింగ్ ఎన్కాప్సులేషన్లో ఏం జరుగుతుందంటే ఆల్రెడీ ఇంటర్నల్ ఎక్స్టర్నల్ హెడర్ ఉంటాయి. ఎక్స్టర్నల్ హెడర్లో మనకి హోమ్ ఏజెంట్ అండ్ సిఓ అడ్రస్ ఉంటుంది. ఈ రెండింటితో పాటు జిఆర్ఈలో ఏం జరుగుతుంది అంటే generic routing encapsulation lo we will be having the GRE header also in addition to the home agent and also the COA, that is care of address తో పాటు మనం GRE header ని కూడా అటాచ్ చేసి పంపుతాం.
The wrapping procedure includes, okay, the encapsulation procedure includes GRE header to be induced along with the external header and the internal header of the actual data packet that has to be tunneled from the home agent to the foreign agent. Okay. At the same time, on the receiver side, that is on the foreign agent side, while decapsulating along with the external and internal headers, the GRE header is also to be get interpreted. So a two headers తో పాటు third header కూడా interpret చేసుకోవాలి. So that is the difference between the three communication techniques. సో మనము ఇంత కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నాం, ఐ మీన్ ఇంత ఇలా చేస్తున్నా కూడా విల్ బీ హ్యావింగ్ సర్టెన్ థింగ్స్. అంటే మనం ఒక సైడే చూసాం, దట్ ఈస్ హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి ఫారెన్ ఏజెంట్ సైడ్, హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి ఫారెన్ ఏజెంట్ సైడ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ద రివర్స్ టనలింగ్? వెదర్ ఎనీ టైమ్ ద రివర్స్ టనలింగ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్. ఎప్పుడైనా రివర్స్ టనలింగ్ కూడా జరుగుతుందా? జరగాలి అని అంటే ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి టన్నల్ అయిన తర్వాత ద కమ్యూనికేషన్ విల్ బి గెట్ continued in between this mobile node and also the correspondent node without the intervention of the home agent. Why? Because once the identification of your mobile node, మీ మొబైల్ నోడ్ ఐడెంటిఫికేషన్ తెలిసిపోయింది ఫస్ట్ ప్యాకెట్ టన్నలింగ్ ప్యాకెట్తోని. సో నో నీడ్ టు అప్రోచ్ ద హోమ్ ఏజెంట్ అగైన్ బై దిస్ కరెస్పాండెంట్ నోడ్. మళ్ళీ మీ ఫ్రెండ్ మళ్ళీ హోమ్ ఏజెంట్కి వెళ్ళి మీ అడ్రస్ తీసుకుని ప్రతి మెసేజ్కి ప్రతి కాల్కి పంపాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఒకసారి కమ్యూనికేషన్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మీ అడ్రస్ ఐడెంటిఫికేషన్ తెలిసింది కాబట్టి the remaining packets that are being communicating or forwarding in between the mobile node and the correspondent node will be continued. Okay, if it is one side, that is from correspondent node to the mobile node side. But what happens if it is to be done from mobile node to the correspondent node? Is it could be a reverse tunneling? So when happens this reverse tunneling? What could be the use of the reverse tunneling? When could we have to apply this particular reverse tunneling? We will see. Okay, so this is the tunneling. In the tunneling procedure, we will be wrapping the message with the encapsulated header. I mean, there is nothing but encapsulating the header into the packet, and you are sending it over the tunnel, and it will be received by the foreign agent. So what about the reverse tunneling? Right? We will see what could be the reverse tunneling. సో ఎందుకు మనం రివర్స్ టన్నలింగ్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది? వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ద రివర్స్ టన్నలింగ్ ఇస్, ఫస్ట్ విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద రూట్ ఆప్టిమైజేషన్. దట్ ఈస్ when this particular route optimization has to be done, and what are all the ways that are leading to this reverse tunneling is nothing but, for example, if you are in a communicating scenario, say that MN and also the corresponding what is called the correspondent node are also presenting in the same subnetwork. That is, you and your friend are also been presenting in the same network. Okay, how this particular communication will be happen now? If the MN is in the same subnetwork as the node to which it is being communicating, and the HA is on the other side of the world. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు మీరు ఫారెన్ నెట్వర్క్లోకి వచ్చారు, ఫారెన్ నెట్వర్క్లో ఉండే కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు, అండ్ యువర్ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ వేర్ యూ ఆర్ బీన్ ఎగ్జిస్టింగ్, బట్ హోమ్ ఏజెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ థింగ్. దట్ ఈస్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది? కరెస్పాండెంట్ నోడ్ వేరే నెట్వర్క్లో ఉన్నారు, మీరు ఒక నెట్వర్క్కి సంబంధించిన ఆరిజిన్ అయ్యింది, యూ హ్యావ్ బీన్ మూవ్డ్ టు ద సమ్ అదర్ నెట్వర్క్, ఇజంట్ ఇట్? మీరు వేరే నెట్వర్క్కి వెళ్ళిపోయారు. మీ హోమ్ నెట్వర్క్ ఇదండి, మీరు ఇప్పుడు ఫారెన్ నెట్వర్క్లో ఉన్నారు, మీరు కమ్యూనికేట్ చేసే పార్టీ వేరే నెట్వర్క్లో ఉంది. దట్ ఈస్ ద జనరల్ సినారియో. ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నాం, you are belonging to one network and you are presenting in another network, and your friend is presenting in some other network, right? But if it is the case that MN and CN, that is
your communicating partner is also presenting in the same network. మీరు కమ్యూనికేట్ చేసే పార్ట్నర్ కూడా ఒకటే నెట్వర్క్లో ఉన్నారు. Whereas CN will be having its own home agent for which you will become the foreigner. Okay, so CN అనేది అది ఆ పర్టికులర్ ఏరియాకి ఆ నెట్వర్క్కి లోకల్ అండి. యు ఆర్ ద ఫారినర్ అండ్ యువర్ హోమ్ ఏజెంట్ ఈస్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ సమ్ అదర్ నెట్వర్క్. మీ హోమ్ ఏజెంట్ వచ్చేసేసి వేరే నెట్వర్క్లో ఉంది, దాని హోమ్ ఏజెంట్ వచ్చేసేటప్పటికి దాని దగ్గరే ఉంది. ఇట్ ఈస్ బీన్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్ అండ్ యు ఆర్ బీయింగ్ ద ఫారెన్ పీపుల్ ఆర్ అ ఫారెన్ కమ్యూనికేటర్ ఆర్ అ ఫారెన్ బాడీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ నెట్వర్క్. సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ వస్తే మనం ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తాం? How the correspondent node know about that you are presenting in the same network? తన నెట్వర్క్లోనే ఉన్నారు అనే విషయం మొబైల్ యూజర్కి తెలుస్తుందా? ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ తెలియలేదు. హౌ ద ఫారెన్ ఏజెంట్స్ అండ్ హోమ్ ఏజెంట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు కమ్యూనికేట్ ఇన్ దిస్ సినారియో? ఇలాంటి సినారియోలో అయితే మన పార్ట్నరు మనం కూడా ఒకటే నెట్వర్క్లో ఉండి మన హోమ్ నెట్వర్క్ యొక్క హోమ్ ఏజెంట్ మాత్రము అవుట్ సైడ్ ద వరల్డ్ ఉంటే అప్పుడు మన పరిస్థితి ఏంటి? ఎలా కమ్యూనికేషన్ జరుగుతుంది? దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కేస్ దట్ వీ హ్యావ్ టు decide. Okay, so this is the one. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఇన్ఫార్మ్ ద కరెస్పాండెంట్ నోడ్ అబౌట్ ద కరెంట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఎంఎన్. చెప్పాలి కదా, మన పార్ట్నర్ మనం ఎక్కడైతే ఉన్నామో దానికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి. ఎలా ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాము? హౌ దిస్ పర్టికులర్ కరెస్పాండెంట్ నోస్ అబౌట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ అవర్ మొబైల్ నోడ్ ఎలా తెలుస్తుంది? ఎందుకు అంటే హియర్ దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ స్పెసిఫిక్ టన్నలింగ్ ప్రొసీజర్. అంటే వన్ సైడ్ ఆర్ ఫార్వర్డ్ టన్నలింగ్ ఇక్కడ జరగదు. ఎందుకు అని అంటే మనం ఉన్న ప్లేస్ నుంచి మన కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ ప్రెజెంట్ అయ్యి ఉన్నారు కాబట్టి మళ్ళీ ఐడెంటిఫికేషన్ తెలుసుకోవడము, మళ్ళీ హోమ్ ఏజెంట్ నుంచి ఫారెన్ ఏజెంట్ నుంచి కలుసుకోవడము, ఇవన్నీ ఇక్కడ ఏమీ జరగదు. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అని అంటే వీ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద పర్టికులర్ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ దట్ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ ఏరియా. యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ ద కరెస్పాండెంట్ నోడ్ ఆర్ ద పార్ట్నర్ నోడ్ దట్ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. సో ఎలాగా తెలుస్తుందండి? హౌ దట్ పర్టికులర్ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ విల్ బి అబౌట్ టు నో దట్ యు ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. అదే నెట్వర్క్లో మీ కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ మీ పక్కనే ఉంది లేదంటే మీ ఏరియాలోనే ఉంది అనే విషయం మీకు ఎలా తెలుస్తుంది? బై క్యాషింగ్ ఇట్ ఇన్ అ బైండింగ్ క్యాషింగ్. సో విచ్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద రూటింగ్ టేబుల్ ఫర్ ది CN. సో కరెస్పాండెంట్ నోడ్ యొక్క రూటింగ్ టేబుల్లో మనం బైండింగ్ క్యాషీ వాల్యూ మార్చినట్టయితే దట్ ఈస్ బై చేంజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ బైండింగ్ క్యాషీ regarding the address of the mobile node in the routing table of the CN. Why? Because every node will have a routing table with itself. That is, with which it is been communicating, to which it is been connected to, which network that it is been communicating with, how many number of partners it is going to sharing with. All these data, all the routes has to be or will be updated in the routing table of each and every communicating node. Network ki connect ayina prati node దగ్గర కూడా మనకు routing table ఉంటుందండి. దానిలో ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అని అంటే మనం ఏ నెట్వర్క్లో ఉన్నాము, మన అడ్రస్ ఏంటి, మనతో కనెక్ట్ అయ్యి ఉండి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్న అన్ని నోట్స్ యొక్క అడ్రసెస్ అండ్ రూట్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా కంపల్సరీ మనకి ఆ రూటింగ్ టేబుల్లో ఉంటాయి. సో హియర్ దెన్ ద హోమ్ ఏజెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇన్ఫార్మింగ్ ద CN ఆఫ్ ద లొకేషన్. ఓకే, సో ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? నార్మల్లీ మనకు ఆల్రెడీ చెప్తున్నారు ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి. సో నార్మల్లీ రూటెడ్ అంటే ఏంటి జరుగుతుంది? మొబైల్ నోడ్ ఈస్ హియర్, మొబైల్ నోడ్ ఫారెన్ నెట్వర్క్లో ఉంది. సో మొబైల్ నోడ్ మన కమ్యూనికేషన్ CN నోడ్తో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి. అప్పుడు జనరల్లీ ఏం జరుగుతుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సెండింగ్ ద మెసేజ్ టు ద CN అండ్ CN ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఇండికేటింగ్. ఓకే, సో దట్ యాక్చువల్లీ దిస్ పర్టిక్యులర్ మొబైల్ నోడ్ ఈస్ బిలాంగింగ్ టు ద హోమ్ ఏజెంట్ ఆఫ్ ఆస్ట్రియా. మొబైల్ నోడ్ ఎవరికి సంబంధించింది? ఆస్ట్రియా ఏరియాకి సంబంధించింది, రైట్? సో ఆస్ట్రియా ఏరియాకి సంబంధించింది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇప్పుడు? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద హవాయిలో ఉంది. అండ్ కరెస్పాండెంట్ దాని పార్ట్నర్ ఎక్కడున్నది? హవాయిలోనే ఉంది. ఇజంట్ ఇట్ ఆర్ నాట్? దాని పార్ట్నర్ ఎక్కడుంది? హవాయిలోనే ఉంది. సో మొబైల్ నోడ్ now the mobile node will become the foreigner to this particular agent, whereas the correspondent node will be local to this particular foreign agent. Why? Because this correspondent node and the router are belonging to the same area, whereas the mobile node is belonging to some other area, but it has been existing in the present Hawaii. So ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరుగుతుందన్నమాట? హౌ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ విల్ బీ డన్? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఇందా జరిగిన ప్రొసీజర్ మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి? మొబైల్ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ వచ్చేసేసి
కరెస్పాండెంట్ నోడ్ వచ్చేసి మొబైల్ నోడ్తో కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే కరెస్పాండెంట్ నోడ్ హోమ్ ఏజెంట్ని అప్రోచ్ అవుతుంది. అప్రోచ్ అయిన తర్వాత ఆ టన్నలింగ్ ప్రొసీజర్ హోమ్ ఏజెంట్కి ఫారెన్ ఏజెంట్కి మధ్యలో జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత ఫారెన్ ఏజెంట్ మొబైల్ నోడ్కి కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. సో దిస్ గ్రీన్ లైన్, గ్రీన్, ఆరెంజ్ అండ్ గ్రీన్ లైన్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఇండికేటింగ్ ద నార్మల్ టన్నలింగ్ ప్రొసీజర్, ఇజంట్ ఇట్? సో కానీ ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము, రివర్స్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇవి రెండు ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఇలాగే ఉండాలా, ఇలా జరిగితే మన కమ్యూనికేషన్ ఎలా జరుగుతుంది, హౌ దే విల్ బి గెట్ ఇన్ఫార్మ్డ్, ఓకే, హౌ ద రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ విల్ బి డన్, దిస్ లాంగ్ ప్రొసీజర్ షుడెంట్ బి అవాయిడెడ్ ఆర్ నాట్. ఈ లాంగ్ ప్రొసీజర్ మనం అవాయిడ్ చేయొచ్చా, ఇంకే విధంగా అయినా సరే మనం ఈ రూటింగ్ ప్రొసీజర్ని లేదంటే టనలింగ్ ప్రొసీజర్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయొచ్చా? ఓకే, సో ఈ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ చేయాలి అంటే ఇలాంటి కేసెస్లో మనము హౌ ద మొబైల్ నోడ్ అండ్ ద కరెస్పాండెంట్ నోడ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమ్యూనికేటింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్ వితౌట్ ఎనీ ప్రాబ్లం లేకుండా ఒకరికొకరు వాళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేసుకోవాలి అంటే ఈ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే it is going to be having, or it is going to be using 4 additional messages in order to avoid these cases. సో ఇలాంటి కేసెస్లో మనకి ప్రాబ్లం కానీ ట్రాఫిక్ కానీ క్లాషెస్ కానీ రాకుండా మనం అవాయిడ్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు యూస్ 4 అడిషనల్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ రిలేయింగ్ మెసేజెస్. అవి రిలయింగ్ మెసేజెస్ అనండి, ఎక్నాలజ్మెంట్స్ అనండి, కన్ఫర్మేషన్ అనండి, ఏ మెసేజెస్ అవనివ్వండి, ఈ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ కోసం ఎటు నుంచి ఎటు ఈ మెసేజెస్ ఎలా వెళ్తున్నాయి, ఏ నోడ్ ఎటు కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది, ఎవరిని రిక్వెస్ట్ చేయాలి, ఎవరి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఎవరి ఐడెంటిఫికేషన్ ఇంకెవరికి చెప్పాలి, హౌ దీస్ థింగ్స్ హ్యాస్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ will be done using this 4 messages. ఈ 4 మెసేజెస్తో జరుగుతుంది. అండ్ మీకు నేను ఐ థింక్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. ఆల్రెడీ మనం పొద్దున దాకా చెప్పుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ వేరు, ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న సినారియో వేరు. పొద్దున్న దాకా మనం మార్నింగ్ దాకా చెప్పుకున్న సినారియోలో ఎలా ఉంది అంటే మనం మన హోమ్ నెట్వర్క్ నుంచి ఫారెన్ నెట్వర్క్కి వెళ్ళాము, ఫారెన్ నెట్వర్క్లో ఉండి వేరే హోమ్ నెట్వర్క్లో ప్రెజెంట్ అయి ఉన్న కరెస్పాండెంట్ నోడ్తో కమ్యూనికేట్ చేసాము. దట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ సినారియో. బట్ ఇప్పుడు మనం ఏ సినారియో గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము అంటే మనం ఎవరైతే కరెస్పాండెంట్ నోడ్ వేరే నెట్వర్క్లో ఉండి మనం మాట్లాడుతున్నామని అనుకుంటున్నామో ద సేమ్ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ ఈజ్ ఎగ్జిస్టింగ్ విత్ అస్ అలాంగ్ విత్ అస్ విత్ ఇన్ ద సేమ్ ఫారెన్ నెట్వర్క్ వేర్ యూ ఆర్ బీన్ ఎగ్జిస్టింగ్. ఫారెన్ నెట్వర్క్కి మనం ఏ నెట్వర్క్ అయితే వెళ్ళామో అదే నెట్వర్క్లో మన పార్ట్నర్ కూడా ఉన్నారు. సో దట్ అప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాము. అప్పుడు అలాంటి కేసెస్లో హౌ దిస్ పర్టికులర్ టనలింగ్ అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ద నోట్స్ అండ్ ద టనలింగ్ ఆఫ్ ద ఎన్కాప్సులేషన్ ఆఫ్ ద మెసేజెస్ విల్ బి డన్. ఎలా జరుగుతుందండి అక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఒకరికొకరు ఎలాగా ఎక్నాలెడ్జ్ చేసుకుంటారు, హౌ అబౌట్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ అని అంటే ఇక్కడ మనకి 4 మెసేజెస్. అలాంటి కేసెస్లో 4 మెసేజెస్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎక్స్చేంజింగ్ విత్ ఈచ్ అదర్. ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ బైండింగ్ రిక్వెస్ట్. ఈ బైండింగ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి, ఏం జరుగుతుంది, ఎవరు పంపిస్తారు? It is sent by the node that wants to know the current location of an element to the HA. సో అలాంటప్పుడు ఏం చేస్తుంది అని అంటే ఆ కరెస్పాండెంట్ నోడ్ మొబైల్ నోడ్ యొక్క లొకేషన్ తెలుసుకోవటం కోసము దాని హోమ్ ఏజెంట్కే అది మెసేజ్ పంపుతుంది. I am communicating with so and so party, but I am unable to know the location of that particular party. Please let me know the identification or location of that particular party where it is been currently executing or existing అని ఒక రిక్వెస్ట్ దాని ఓన్ హోమ్ ఏజెంట్కి అది పంపిస్తుంది. దెన్ ద హోమ్ ఏజెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చెకింగ్ అండ్ టు రివీల్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ వన్ అండ్ సెండింగ్ ద సేమ్ బైండింగ్ డేటా అప్డేట్ టు ద కరెస్పాండింగ్ రిక్వెస్టెడ్ నోడ్. ఇప్పుడు కరెస్పాండెంట్ నోడ్ ఎక్కడుంది, అదే ఏరియాలో ఉంది. బట్ ఆ హోమ్ ఏజెంట్ ఏ పర్టికులర్ మొబైల్ నోడ్తో అది కమ్యూనికేట్ చేస్తుందో అది ఎక్కడుందో దానికి తెలియదు. సో కరెస్పాండెంట్ నోడ్ ఏం తెలుసుకోవాలి, ఏదైతే కమ్యూనికేషన్ పార్ట్నర్ ఉన్నదో అది ఏ లొకేషన్లో ఉందో చెక్ చేయడం కోసము దాని యొక్క ఓన్ హోమ్ ఏజెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తుంది. ఐ ఆమ్ కమ్యూనికేటింగ్ విత్ సో అండ్ సో పార్టీ అండ్ ద పార్టీ ఈస్ బీన్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ విచ్ లొకేషన్. ఐ డూ వాంట్ ద లొకేషన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ కమ్యూనికేటింగ్ పార్టీ, సో ప్లీజ్ లెట్ మీ నో దట్ లొకేషన్ అని చెప్పి one binding request will be sent by the correspondent node about the location of the mobile node. Okay, and in return the home agent has to send a reply, and that particular reply will be called as binding update. Okay, it is going to be called as the binding update. So it is sent by the home agent to the correspondent node revealing the current location of the MN. Okay, so it is going to be giving you where the present mobile node is been existing and that location data will be sent to the correspondent through the home agent. Okay, it is going to be give you now
the fixed IP address and also the COA. That is what happens in the tunneling procedure. That is what happens in the tunneling procedure, where you are being obtaining the own fixed IP address plus currently assigned care of address. Two will be get updated by the corresponding home agent in reply to the binding request as the binding update. It will be replying you in the form of the binding update, giving the details of your fixed IP address plus COA in return back to the binding request. Okay. And how this binding acknowledgement will be done? If requested, a node returns the acknowledgement after receiving a binding update message. So binding update ఎప్పుడైతే మనకి correspondent node తీసుకుందో, then it is going to be acknowledged in that particular home agent. Okay, I do received my mobile nodes location. Thank you so much for your help. అని చెప్పి మళ్ళీ మనకి acknowledgement in return ఇస్తుంది. So then where the binding warning will be done. సో ఇప్పుడు బైండింగ్ రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడు జరుగుతుందని అన్నాము, మన ఫ్రెండ్ మన లొకేషన్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసము హోమ్ ఏజెంట్ తన హోమ్ ఏజెంట్కి తన రిక్వెస్ట్ పంపిస్తే దాన్ని బైండింగ్ రిక్వెస్ట్ అంటాం. ఆ హోమ్ ఏజెంట్ మనం ఎక్కడున్నామో కనుక్కొని మన ఫ్రెండ్కి మన లొకేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ చేస్తుంది యాజ్ అ రిప్లై, అండ్ దట్ విల్ బీ కాల్డ్ యాజ్ బైండింగ్ అప్డేట్. అండ్ మనం రిప్లై తీసుకున్న తర్వాత, అంటే మన ఇన్ఫర్మేషన్ యాజ్ అ రిప్లై తను తీసుకున్న తర్వాత మన ఫ్రెండ్ ఏం చేస్తారు అని అంటే, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను రిసీవ్ చేసుకున్నాను అని హోమ్ ఏజెంట్కి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ పంపుతారు. సో కమింగ్ టు ద బైండింగ్ వార్నింగ్. బైండింగ్ వార్నింగ్లో ఏం జరుగుతుంది? A node sends a binding warning if decapsulates a packet for an MM, but it is note that current foreign agent is in foreign network. Okay, it is to note that, but it is not the current foreign agent of this MN. Okay, it contains MN's home address and a target node's address. The recipient can be the home agent. So the home agent now sends a binding update to the node that obviously has a wrong COA for the MN. See, for example, ఎప్పుడు ఈ బైండింగ్ వార్నింగ్ పంపుతుంది, మనకి ఎప్పుడు పంపుతాము అని అంటే, ఎప్పుడైనా ఒక పర్టికులర్ నోడ్ బైండింగ్ వార్నింగ్ పంపింది అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, while decapsulating any packet, okay, if it is noting that current foreign agent of this particular mobile node, okay, but it is not the current foreign agent of this, not the current foreign agent of this part, దాని యొక్క కరెస్పాండింగ్ ఫారెన్ ఏజెంట్ అడ్రస్ కనుక రాలేదు అని అంటే, then it is going to be alerting immediately in the form of a warning that I doesn't received any suitable foreign agent where my mobile node is been existing. సో కరెస్పాండెంట్ నోడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నాక బైండింగ్ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ ఇస్తుంది. తీసుకున్నాక కూడా అందులో తనకి కావాల్సిన ఫారెన్ ఏజెంట్ యొక్క అడ్రస్ లేనట్లయితే, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్ వన్, it has been updated wrongly, then it is going to immediately acknowledge the corresponding home agent that this is not the address that I am in need. So please avoid, or please cut, or what is called as degrade or deteriorate the particular packet. Immediately warning is, this is not the thing, this is not the acceptable IP address. So using these 4 messages, the route optimizations can be done like this. So data పంపిస్తాము, ఫారెన్ ఏజెంట్ ఓల్డ్, ఫారెన్ ఏజెంట్ న్యూ. సో ఫారెన్ ఏజెంట్ ఓల్డ్, ఫారెన్ ఏజెంట్ న్యూ అని ఎందుకు అంటున్నాను అని అంటే, మనం ఒక ఫిక్స్డ్ లొకేషన్లో ఉండి కమ్యూనికేట్ చేయట్లేదు అనుకున్నప్పుడు, మనకు ఒక COA ఒక పర్టికులర్ ఫారెన్ నెట్వర్క్లో ఉన్నప్పుడు అసైన్ చేస్తారు. మళ్ళీ ఇంకొక లొకేషన్కి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు ఇంకొక COA అసైన్ చేస్తారు. సో ఇక్కడ ఒక ఫారెన్ ఏజెంట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక ఫారెన్ ఏజెంట్ ఉంటుంది. వీటన్నిటితోనూ మనం కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉండాలి, వీటన్నిటితోనూ ఎక్నాలెడ్జ్మెంట్ పెడుతూ ఉండాలి. All those foreign agents are going to be get connected with you until you stop the communication. For example, you are being started the journey from Eluru to some say విజయవాడ వెళ్తానికి ఏలూరు నుంచి మొదలయ్యి స్టార్ట్ అయ్యి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తున్నారు. సో మీరు ఏం చేస్తారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏలూరు అనేది మీ హోమ్ నెట్వర్క్ అనుకున్నాం. దెన్ యూ హ్యావ్ బీన్ మూవ్ టు ద జంక్షన్కి వెళ్ళారు. జంక్షన్ ఈజ్ యువర్ ఫారెన్ నెట్వర్క్. అక్కడ ఉండగా మీకు ఒక పర్టికులర్ ఫారెన్ ఏజెంట్, ద కరెస్పాండింగ్ నెట్వర్క్ ఫారెన్ ఏజెంట్ ఏం చేస్తుంది అంటే, యూ విల్ బి అలొకేటెడ్ విత్ సర్టెన్ టెంపరరీ ఐడెంటిఫికేషన్. సో మీరు వెళ్ళే వెహికల్ మళ్ళీ జంక్షన్ దాటేసేసి ఇట్ బీన్ రీచ్డ్ ద నూజివీడ్. సో జంక్షన్ దాటాక నూజివీడ్ వెళ్ళిపోతే నూజివీడ్లో మీకు మళ్ళీ కొత్త అడ్రస్ వస్తుంది. ఓకే, సో కొత్త అడ్రస్కి మనం తెచ్చేసుకున్నాం కదా అని చెప్పేసి నో నీడ్ టు ఫర్గెట్ దట్ పర్టికులర్ ఓల్డ్ అడ్రస్. ఆ ఓల్డ్ అడ్రస్ని మనం వదిలేమండి. జస్ట్ జంక్షన్లో ఏదైతే మనకు కొత్త అడ్రస్ ఇచ్చారో ఆ అడ్రస్ కూడా మన దగ్గరే ఉండాలి.
దట్ ఈస్ నథింగ్ హోమ్ ఏజెంట్ దగ్గర నోట్ అయి ఉండాలి. అండ్ న్యూ అడ్రస్ దగ్గరికి మనము వెళ్తున్నాం. దట్ ఈస్ జంక్షన్కి నుంచి న్యూజివీడ్కి వెళ్ళాక న్యూజివీడ్లో మళ్ళీ మనకు సిఓఏ కొత్తగా వచ్చింది. మళ్ళీ న్యూజివీడ్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ విజయవాడలో కొత్త సిఓఏ వచ్చింది. సో విజయవాడలో ఉన్న కొత్త సిఓఏతో ఉన్న మీ మొబైల్ని డివైస్తో మీ ఫ్రెండ్ మీతో మాట్లాడాలి అంటే he has to go through the COA of the junction, COA of the corresponding Nujvidu, and COA of the Vijayawada. Why? Because Vijayawada's foreign agent will acknowledge with the Nujvidu foreign agent, and Nujvidu foreign agent will acknowledge or update the data or address of it to the junction foreign agent. There onwards, the junction foreign agent will reveal the address of the both the Nujvidu foreign agent and also the corresponding Vijayawada foreign agent with the Eluru home agent. మనకి ఏలూరు హోమ్ ఏజెంట్ మనకి మధ్యలో వచ్చిన జంక్షన్ కానీ న్యూజివీడ్ కానీ విజయవాడ కానీ 3 ఫారెన్ ఏజెంట్లే వస్తాయి. అవన్నీ ఫారెన్ నెట్వర్క్స్ కాబట్టి అందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనకు సిఓఎస్ ఇస్తున్నారు. అలా అని వాటి అడ్రసెస్ మర్చిపోతే ద రూట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ విల్ బి చేంజింగ్ ఓవర్. సో మనము ఇక్కడ జంక్షన్, ఇక్కడ నూజివీడు, ఓకే, ఇది విజయవాడ. సో ఏలూరు నుంచి మొదలు పెట్టాం. ఏలూరులో మనకి హోమ్ ఏజెంట్ ఉంది. ఇక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టి జంక్షన్ వచ్చాం. ఇక్కడ ఫారెన్ ఏజెంట్ ఉంది. ఇక్కడ మొదలయ్యి మళ్ళీ నూజివీడు వచ్చాం. ఇక్కడ ఫారెన్ ఏజెంట్ ఉంది. ఇది అయిపోయాక విజయవాడ వచ్చాం. సో దెన్ ఇక్కడ మళ్ళీ ఫారెన్ ఏజెంట్ ఉంది. 3 COAs ఉంటాయి. ఇక్కడ ఒక COA, ఇక్కడ ఒక COA. ఆల్ దీస్ ఆర్ ద co-located COAs. As you are changing the foreign networks frequently, number of COAs will be get allocated. ఇక్కడ దాకా మనం వచ్చామా, ఏ దారిలో వచ్చాము, ఏ ల్యాండ్ మార్క్స్ దాటి వచ్చాము, ఎవరితో మాట్లాడి వెళ్ళాము, ఎవరికి చెప్పాము మనం జంక్షన్ నుంచి న్యూజివీడ్ వెళ్ళామని, న్యూజివీడ్ నుంచి విజయవాడ వెళ్ళామని ఎవరికి చెప్తాము. విజయవాడ వచ్చేసిన తర్వాత న్యూజివీడ్ వాళ్ళకి మనం చెప్తాం విజయవాడలో సోయన్సో అడ్రస్లో ఉన్నాము అని. న్యూజివీడ్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే విల్ అప్డేట్ దట్ he is presenting in so and so Vijayawada address, but he has been departed from so and so address అని ఈ COA కూడా ఎవరికి అప్డేట్ చేస్తారు, జంక్షన్లో ఉన్న వాళ్ళకి అప్డేట్ చేస్తారు. జంక్షన్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఏలూరు వాళ్ళకి అప్డేట్ చేస్తారు. ఏమైనా అప్డేట్ చేస్తారు, అయ్యా సో అండ్ సో పర్సన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేశారు. సో ఎక్కడి నుంచి ట్రావెల్ చేశారు, జంక్షన్లో సో అండ్ సో అడ్రస్తో కమ్యూనికేట్ చేశారు, న్యూజివీడ్లో సో అండ్ సో అడ్రస్తో కమ్యూనికేట్ చేశారు, ఫైనల్లీ ప్రస్తుతానికి విజయవాడలో ఉన్నారు. సో మీరు విజయవాడలో ఉన్నారు అని తెలుసుకోవడానికి ఏలూరు వాళ్ళకి ఎలా తెలిసింది, ఇన్ని స్టెప్స్లో వస్తే కానీ తెలియలా. సో ఈ COAs అన్నీ ఇన్ సీక్వెన్స్ వర్క్ అవుతేనే ఈ ఏలూరులో ఉన్న వాళ్ళతోనో ఎక్కడో ఉన్న వాళ్ళతోనే మనం విజయవాడ చేరుకున్నాక కూడా మనం కమ్యూనికేట్ చేయగలం. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ ద రూట్ ఆప్టిమైజేషన్స్ హ్యాస్ టు బి డన్. మొబైల్ నోడ్ చేంజ్ అయిపోవచ్చు, కరెస్పాండెంట్ నోడ్ చేంజ్ అయిపోవచ్చు. కరెస్పాండెంట్ నోడ్ యొక్క ఫారెన్ ఏజెంట్స్ వేరు, మొబైల్ నోడ్ యొక్క ఫారెన్ ఏజెంట్స్ వేరు. ఎక్కడ వేటికి ఏది ఫారెన్ ఏజెంట్, ఏది హోమ్ ఏజెంట్, ఇలాగ మనకి టైం టు టైం మారిపోతున్నప్పుడు హౌ ద రూట్ ఆప్టిమైజేషన్స్ విల్ బి డన్, హౌ ఆల్ దీస్ ఎక్నాలజ్మెంట్స్ విల్ బి డన్, ఎవరి COAs ఎవరితో అప్డేట్ చేయాలి, ఎన్ని COAs అప్డేట్ చేయాలి, ఎన్ని ఫారెన్ ఏజెంట్స్ ఇంక్లూడ్ అయి ఉన్నాయి, ఓకే, ఏ పర్టికులర్ 2 హోమ్ ఏజెంట్స్ ఉన్నాయి, ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటున్నాయి, హౌ ద లింకేజెస్ బిట్వీన్ దీస్ పార్టీస్ హ్యాస్ టు బి మెయింటైన్, ఆల్ దిస్ కన్సర్న్ విత్ ద రూట్ ఆప్టిమైజేషన్. ఓకే, సో 2 పార్టీస్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ లింక్ని మనము స్టార్ట్ చేయాలి, మనము మొదలు పెట్టాలి. లేదంటే పర్ఫెక్ట్గా వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అని అంటే ఎన్ని రకాలుగా మనం ఆలోచించి ఎన్ని మెసేజ్లు మనం పెట్టాలో చూడండి. రైట్, సో how this particular సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఏమనుకున్నాము, రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ రివర్స్ టన్నెలింగ్ వచ్చాం. సో ఇలాంటి రూట్ ఆప్టిమైజేషన్స్ ఎంత కష్టంగా ఉంటే ఇలాగ మనకి
ఫారెన్ ఏజెంట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే, హోమ్ ఏజెంట్స్ చేంజ్ అవుతూ ఉంటే, ఇన్ని సిఓఎస్ ఒక పాత్రలోనే మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే, ఇన్ రివర్స్ ప్యాకెట్ మనకి కరస్పాండెంట్ నోడ్ నుంచి మొబైల్ నోడ్ కానీ, మొబైల్ నోడ్ నుంచి కరస్పాండెంట్ కానీ మారుతూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు మనకు రివర్స్ టన్నెలింగ్ ఎలా జరుగుతుంది? ద రివర్స్ పాత్ ఫ్రమ్ మొబైల్ స్టేషన్ టు ద కరస్పాండెంట్ నోడ్ లుక్స్ క్వైట్ సింపుల్. Okay, as the when node can directly send its packet to the CN as in any other standard situation. Okay, the destination address in the packets is that of CN, but it has some problems. రివర్స్లో మనకు తెలుసు వెళ్ళేటప్పుడే కదా ఇన్ని దాటుకుని కొత్త అడ్రస్లు తీసుకుని వెళ్ళాము, మళ్ళీ అదే అడ్రస్ తీసుకుని ఇన్ రిటర్న్ ఆ నోడ్ ఈ నోడ్కి మనం డేటా పంపించాలంటే ఎందుకు కష్టం ఉంటుందండి? మళ్ళీ మన రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ ఎందుకు మార్చుకోవాలి? వై? బికాస్ సిఓఎస్ ఆల్రెడీ నో. సో వాట్ ఆర్ ఆల్ ద నోట్స్ దట్ హ్యాస్ టు క్రాస్ త్రూ ఇన్ ఆర్డర్ టు కమ్యూనికేట్, ఇన్ ఆర్డర్ టు సెండ్ మెసేజ్ అనేది ఆల్రెడీ తెలిసిపోయింది. సో మళ్ళీ మనం వెతుక్కోక్కర్లేదు, అదే నోట్స్ నుంచి మళ్ళీ డేటా రిటర్న్ చేయొచ్చు కదా. మన సింపుల్ పాత్ కన్విన్స్ చేస్తుంది డైరెక్ట్గా. ఆల్రెడీ వీ లేడ్ అప్ పాత్ ఇన్ వన్ వే, సో వై డోంట్ యూ గో ఆర్ పాస్ త్రూ దట్ పర్టికులర్ సేమ్ పాత్ ఇన్ రివర్స్ వే? రివర్స్ వేలో అదే పాత్ తీసుకుని వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది కదా. అంత ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఏంటి అని అంటే, ఆ రివర్స్ టన్నెలింగ్ కూడా మనం ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే దెర్ ఆర్ సర్టెన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, అసలు రివర్స్ టన్నెలింగ్ మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, అలాగే నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ IPv6 ఎందుకు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు, what are all the advantages with IP6 and what are all the disadvantages with IPv6, and then how we introduced the DHCP protocol in order to solve all these issues. అవి నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాం. ఓకేనండి, రైట్. I'm closing the session. So please go through the topics regularly. ప్రతిరోజు చూడండి అమ్మా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అండ్ హోప్ ఎవ్రీబడి ఆర్ రైటింగ్ ద సప్లీ ఎగ్జామ్స్. అందుకే అటెండ్ అవ్వట్లేదు, లేకపోతే మీరు రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారో ఏం చేస్తున్నారో తెలీదు. బట్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద థింగ్స్, డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద క్లాసెస్. ప్లీజ్ అటెండ్ రెగ్యులర్లీ. ఆల్రెడీ అటెండెన్స్ మీకు డ్రాప్ అయిపోయి ఉంటుంది. మీరు ఇలా రెగ్యులర్గా మానేస్తే చాలా కష్టం అండి. మీ అటెండెన్స్ అయితే మా చేతుల్లో అయితే లేదు. ఒకసారి మీరు అందరూ డిసైడ్ చేసుకుని ఆలోచించుకుని అటెండ్ అవ్వండి. ఓకేనండి.